सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते PTN 24 चैनल के प्रोग्राम पख दे मुद्दे च तुहाडा स्वागत है। लवांगे कुछ खबरां, करांगे इन्हां खबरां ते नज़रसानी ते इन्हां खबरां दे आर पार जाण दी रहेगी कोशिश। जगदीश टाइटलर दे कथित स्टिंग तो बाद 1984 सिख कतलेआम मामले च एक बार फिर तो हिलजुल होनी शुरू हो गई सी। हालांकि सियासत भी पूरे चरम ते रही जगदीश टाइटलर की कथित सीडी नूं लैके, पर इहदे नाल नाल कानूनी प्रक्रिया भी अपने तरीके दे नाल चलदी रही। कड़कड़टूमा कोर्ट दिल्ली दी उहदे विच अभिषेक वर्मा दे पॉलीग्राफ टेस्ट नूं लैके सुनवाई हुई है और इस सुनवाई दे दौरान अभिषेक वर्मा ने यह कहा है कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट करवाउण लई तैयार ने, पर यह पॉलीग्राफ टेस्ट जिहड़ी आ ਉਹ आर्मी की मशीन नाल कीता जावे क्योंकि होरनां ते उन्हां नूं भरोसा नहीं आ। अभिषेक वर्मा की इस मंग तो बाद हुण कोर्ट ने यह हुक्म सुनाए ने CBI नूं कि अभिषेक वर्मा का पॉलीग्राफ टेस्ट आर्मी की मशीन नाल ही करवाया जावे और इहदे लई विशेष प्रबंध कीते जाण। इहदे नाल नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे वल्लों जगदीश टाइटलर नाल संबंधित कथित स्टिंग ऑपरेशन की CD भी कोर्ट नूं सौंपी गई है, जिहदे तो बाद हाई कोर्ट ने जिहड़ा वो इस मामले दे विच जांच दे निर्देश CBI नूं दे दित्ते ने। उधर दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट दे हुक्मां तो बाद 186 केसां दी मुड़ जांच दे लई कमेटी का गठन किया गया सी, सिट का गठन किया गया सी और इस सिट ने अपने काम की शुरुआत कर दी है। SN ढिंगरा की अगवाई दे विच बनी इस सिट ने अपनी जांच मुड़ तो आरंभ दी है। HS फुलका जिहड़े सिख कतलेआम के मामलों की पैरवाई कर रहे हैं अदालत दे विच, उन्हां दा यह कहना है कि 186 केसां दे विच SN ढिंगरा की अगवाई दे विच बनी इस सिट ने अपना काम शुरू कर दिता ते उन्हां नूं उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मामले दे विच तेजी दे नाल काम शुरू होएगा ते संभावनावां बनदियां पईयां ने कि दोषियों नूं सजावां मिल सकदियां ने ते पीड़ितां नूं इंसाफ मिल सकदा है। HS फुलका ने भी कहा कि एक मैंबर जिहड़ा है उस सिट दा उहनूं लैके अजे थोड़ा जिहा तौखला चलदा पिया है कि उहनूं तब्दील किया जाए या उहदी जगह ते नवां जिहड़ा वो लिया के मैंबर नियुक्त किया जाए। इहदे उत्ते अजे कार्रवाई चलदी पई है, पर कुल मिला के 186 केसां दी मुड़ जांच दे लई इस सिट ने काम आरंभ दिता। सो एक पासे जिथे कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके नाल चल रही है, उत्थे दूजे पासे सियासत भी बादस्तूर जारी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार बयानबाजियां कर रही है, अकाली दल बादल वालों बयानबाजियां कीतियां जा रही ने इस मामले के उत्ते और कांग्रेस इन्हां बयानबाजियां के प्रतिक्रम वजों अपने जवाब जिहड़े आ वो बयानबाजियां दे राही ही दे रही है। फिलहाल इस मामले दे विच 33 साल बीत जाण तो बाद इंसाफ मिल पाउंदा या नहीं मिल पाउंदा, वो हुण इन्हां 186 केसां दी जिहड़ी मुड़ जांच आरंभी गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ पता लगेगा। और लगदे हथ अभिषेक वर्मा का पॉलीग्राफ टेस्ट किहड़े सच ते किहड़े तत्थ सामने लैके आउंदा आ ਉਹਦੇ उत्ते भी लगातार नज़र बड़ी रहेगी। हुण इस मामले की अगली सुनवाई जिहड़ी आ ਉਹ 24 फरवरी नूं होवेगी। फिलहाल अगली खबर के उत्ते झात पा लैंदे। कल पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग दे विच कई अहम फैसले भी लै गए, पर इस मीटिंग दे विच सब तो ज्यादा चर्चा जिहड़ी आ वो गुंडा टैक्स नूं लैके हुंदी रही है, क्योंकि तलवंडी चौधरीआं दे विच जिहड़ा वो जिस तरीके नाल बठिंडा दे विच रिफाइनरी च गुंडा टैक्स उगराया जा रहा सीगा, जिहनूं लैके विरोधी धिरां भी लगातार कांग्रेस सरकार नूं घेर रहीआं सन। इत्थों तक कि खुद राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने राहुल गांधी नूं चिट्ठी लिख दी सी कि भाई ये जिहड़ा गुंडा टैक्स है पंजाब सरकार के मत्थे ते बदनामी का दाग बनता जा रहा है, ते जे इस पासे वाल ध्यान पंजाब सरकार ने ना दिता ते आउण वाले दिनां दे विच मुश्किलां खड़ियां हो सकदियां ने। सो इस करके इस कैबिनेट की बैठक दे विच बहुत सारे तत्थ बहुत सारे पक्ष उभर के सामने आए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने कहा कि इस पासे वाल वो खुद ध्यान देणगे इस नूं हल करन दे लई। और इहदे नाल नाल एक होर भी विचों नुकता निकल के सामने आया कि सरकार ने अपने पद्धर ते एक कमेटी बनाई सीगी, जिहड़ी कमेटी गुपचुप तरीके दे नाल ये बठिंडे दी रिफाइनरी दे विचों गुंडा टैक्स उगराए जाण दी जांच कर रही सीगी।
ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਪ ਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 108 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਤਾਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਾਰੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਦੇਣ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਹਿਮ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਸਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 184 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 184 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 8 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੌਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਆ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਰੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTN 24 ਚੈਨਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਿੱਖੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਤੋਂ 2-4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪੁਖਤਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਓ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ 11,356 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ 11,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਆ ਨੀਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 17 ਕੁ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ 5100 ਦੇ ਕਰੀਬ 5100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ LOU ਦੇ ਰਾਹੀਂ
6 ਕੁ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ LOU ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਧਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 11,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 600 ਬੈੱਡ ਦੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ 11,356 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਸੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਫੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਓ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਕਟਾਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸੀ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਸੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਛਿੜ ਪਿਆ ਏ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਛਿੜ ਗਿਆ ਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਦਾਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTN 24 ਚੈਨਲ।